श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको एही ठारे मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती, चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती, सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निम्न रे जेउ मेल आईडी दिया जाइछि सेई मेल आईडी रे ताहा प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानको जणाई देबो। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसिया अक्टोबर मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल। एही वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह होइथिबा स्थले चंद्र महाग्रह एही राशि रे उच्चतम ग्रह। एही राशि सौर मंडलर 30 डिग्री परठारु 60 डिग्री मध्यरे अवस्थित। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। कृत्तिका नक्षत्र दानवगण, रोहिणी नक्षत्र नरगण, मृगशिरा नक्षत्र देवगण। चलित अक्टोबर मासरे 9 तारिख ठारू एही राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह पंचम स्थान रे भ्रमण करिवे। पूर्वरु चतुर्थ रे थिले। चतुर्थ सिंह गृह रे थिबा समय रे आपण को भाग्यलक्ष्मी आपण को हाथ रे सर्वदा सहाय थिले। आपण जहा कल्पना करी नथिबे ताहा एही समय रे प्राप्त हेउथिला। आमद प्रमोद रे दिन गुड़िक कटि जाउची। एही समय रे विभिन्न दिग को आपण यात्रा करि पारंती। चतुर्थ गृह हेला सुख गृह और मातांकर निज गृह होइथिबारु आपण एही समय रे मातांकर आशीर्वाद पाइबे। बहु तीर्थ स्थान भ्रमण कराई आनंदित मध्य हेबे, माता मध्य आनंदित हेबे। 9 तारिख पर ठारू शुक्र पंचम को जिबे। शुक्र आनंद देउथिबा ग्रह। जेउ समय रे पंचम रे भ्रमण करिवे से समय रे नारी सुख अधिक मिले। विभिन्न दिगरु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने एही समय रे निज व्यवसाय प्रतिष्ठान रे अधिकरु अधिक व्यवसाय करुथिबा सामग्री मान गच्छित करी रखिबे। शुक्र हेउची शौकिनी ग्रह। शौकिनी ग्रह होइथिबारु ग्राहक मानकु आकृष्ट करिबा सकाशे दोकान टिकु बा व्यवसाय प्रतिष्ठान टिकु आपण एपरि सजाई रखिबे जे जाउथिबा लोक ठिया होई निश्चय दंडे देखिबो। एही साजसजा मध्यरे किछि दिन रहिबा परे निजर मन परिवर्तन हेबो, जहा द्वारा निजे मध्य सजाई हेबे। अविवाहित माने विवाह सकाशे मन बळाइबे। एहा बाद आपण कौनसी दातव्य अनुष्ठान रे मुख्य अतिथि होई किछि अर्थ दान करिवे, जहा द्वारा कि आपण पुण्य अर्जन करिवे। प्रत्येक स्थान रे मुख्यतः आपण प्रशंसा भाजन हेबे। रवि महाग्रह वृष राशि सकाशे पंचम रे अछंती। पंचम रवि अशुभ फल दियंती, किंतु 15 डिग्री पार हो जिबा परे सेही अशुभ फल को शुभ फल रे परिणत करंती। एबे रवि 15 डिग्री पार हो जाइछंती। पंचम रवि हेबा पूर्वरु
45 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ତାହା ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରାୟ ମିଳିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ବିପକ୍ଷବାଦୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜିତାପଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସତ୍ ବାଟରେ ଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ ବାଟରେ ରହିଥିବେ, ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଣିଥିବେ, ତେବେ ବୃଷ ରାଶିର ରବି ହେଉଛି ଘାତ ଗ୍ରହ। ସେ ଘାତ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭକୁ ଅଶୁଭ କରିଦେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ବା ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେହି ଗୃହର ଫଳକୁ ବିଶେଷ ହାନି କରନ୍ତି। କାରଣ ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଏହା ପୁଣି ରବିଙ୍କର ଅସ୍ତଗୃହ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସଗୃହ। ରବି ପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ରବି ଏଠାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୁତ୍ରର ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ଲାଭକୁ କେହି ହେଲେ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଚାଲିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ମନରୁ ପାସୋରି ଦେବେ। ବୁଧ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ବୁଧ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କବି କିମ୍ବା ଲେଖକ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳାରେ ଆପଣ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ସେଇ ଗୁଣ ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେବ। ସଭା ସମିତିରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାମ କମାଇବେ। ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଳିର କମାଲ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ତୁଳିର କମାଲରେ ଦୁନିଆ ଚମକି ଉଠିବ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଗୃହରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବେ ବା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ଚାଲିପାରୁ ନଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାରମ୍ବାର ଫେଲ ମାରୁଥିଲେ। ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ସେ ସମୟରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ବାହାର କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେବାକୁ ଅର୍ଡର ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଧର୍ମର ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟର ଗ୍ରହ। ଏହି ଶନି ଏବେ ଏକାଦଶରେ ରହି ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧକ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୁଭରେ ଶନି ଥିବେ ଅଧିକା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭରେ ଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ବା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଭିକାରୀରୁ ରାଜସିଂହାସନ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ତଳ ପାହ୍ୟା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ କର୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲି ବୁଲି ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଚାନକ କର୍ମ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଫଳ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ମିଳିବ। ଶନି ଗ୍ରହ ନ୍ୟାୟର ଗ୍ରହ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦିଅନ୍ତି। ନ୍ୟାୟର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଶନିଦେବଙ୍କର ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ବିପଦରେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେବ। ସତ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ। ଏହାକୁ ଜନସମାଜ ଠିକ ବୁଝି ନ ପାରି ଶନିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲା ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋର କିଛି ମୋ ତରଫରୁ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏଣୁ 9 ବର୍ଷର କମ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ 5-7 ଜଣ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଡାକି ବିରିରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଳା ରଙ୍ଗର ଚକୋଲେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଶାନ୍ତି ହୋଇ ରାହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ରାହୁ ଏବେ ଦଶମରେ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ନେଇ ନିଜ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ରାହୁ ଏବେ ମହାରାଜା ପରି ଫଳ ଦେବେ। କାହାରିକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରାଇବ। ନୂତନ କର୍ମ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଶକ୍ତି ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ଅପସରି ଯିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିଲେ ବା ରହିବେ। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଶୁଭକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ହୋଇପାରେ, ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ, ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ହେଲା ମାତୃଗୃହ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ହେବ। ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମକୁ ଯିବେ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ। 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଏଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଭଲ ବାଟକୁ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ବାଟରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।